سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. کائنات کی سب سے افضل جگہ کون سی ہے یہ ارشاد فرما دیں. کائنات کی سب سے افضل جگہ وہ ہے جہاں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم تشریف فرما ہے. مدینہ پاک میں جو قبر انور ہے، جس جگہ پر بدن اطہر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف فرما ہے، وہ جگہ کعبے سے، دنیا کی ہر مقدس جگہ سے، عرش معلی سے، بیت المعمور سے، یہاں تک کہ جنت سے، عرش و کرسی سے، ہر جگہ سے وہ جگہ افضل ہے. اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نا میرا صرف ایک سوال ہے ان لوگوں سے جو اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں، یا میں یہ کہوں کہ ان جیسے لوگوں کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے الیاس قادری سے پوچھے ہیں کہ کون سی پھر جگہ افضل تھی کعبے کے علاوہ. کیوں عوام کے ایمان کے ساتھ کھیلتے پھر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ بنانے والی ذات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے بنایا ہے. جس طرح سے باقی پیغمبروں کو اللہ نے پیدا کیا، تو بنانے والے کے برابر کوئی بھی چیز افضل نہیں ہو سکتی. کوئی بھی چیز اللہ کے برابر افضل نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے برابر پاک نہیں ہے، کیونکہ وہ بنانے والی ذات ہے. خدا کے لیے خوف کرو، کچھ اللہ سے ڈرو. اللہ کے عرش سے بھی زیادہ کوئی چیز پاک ہو سکتی ہے. اللہ کا خوف کرو. باقی بھی اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا بات ہے؟ اور عوام کو چاہیے کہ یہ سوال پوچھیں اس بوڑھے بابے سے. بابے بلے شاہ صاحب منگل والے دن فوت ہو گئے تے او مڑ مائیں پہ آکھن لائے اے تے ولی آ، اے نو تے جمعے نو مرنا چاہیدا. بابے روٹھی کھلوتے جی اج دا مرنا قبول نہیں تا پہ جمعے نو مار لئی. ایک منٹ پہ آکے جو کو ایک قدہ مضمون تا بنیا کر. میں کہتے قرآن شریف چاہ ہر صفحے تے پتہ نہیں کتنے مضمون آ چستی. باقی تے گلاں ٹھیک ہیں. آ جڑا تساں ٹکر اگوں رکھ کے ختم پڑھ دیو نا، میں کہا کئی پڑھنے ہیں جنہیں قرآن شریف جی تو اگو رکھ کے بارہ نہیں کھمتا تو پیچھو رکھ کے جو پڑھے پڑھو صحیح کی نہیں پڑھ نہیں جنہیں تو قرآن نہیں جو ثابت کر لیکن تو مننا نہ بان بے نیاز بنا فرماندہ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. ایک ایک لفظ دمانا. فَقُلُوا پس کھاؤ، مما اس چیز سے ذکر رسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا. جی مالی صاحب قرآن اللہ کا ذکر ہے جنہیں جی مکہ قرآن تا دبجے شاید اللہ کا ذکر ہوگے کھاؤ. لیکن یہ وڈے عالمہ دا کم ہے میں مردو جٹاکیاں کرنی میں جٹ بندہ ہوں نہ کوئی پوچھو بھائی بسم اللہ قرآن ہے یا نہیں. تو جو ہے نمبر ٹکر سامنے رکھ کے تو قرآن پڑھو تو حرام ہوئی. پہلی گل تو قرآن حرام کرے نہ آیا. دوئی گل یہ ہے بھائی بسم اللہ تو پڑھ دو جنہیں جی میں بسم اللہ قرآن. بے نیاز فرماندہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولی جی یہ ایک آیت پڑھی تساں مولوی بسم اللہ نہ پڑھے تو حدیث سے جو شیطان رلے رل بند نہیں پڑھ دے تو ساڑی پر شیطان دے رلے کھاتی رکھے. جب بسم اللہ پڑھ دیں تو ٹکر چھیکڑا حرام ہو جاتا تیرا اپنا فتوہ ہے. چوتھے ڈنگ آپھریا پہ اسی آدھا سارا قرآن پڑھو دھر ہوئی نے کھامن. مولی جی یہ ایک آیت نال ٹکر نو کچھ نہیں ہوندہ تو ہوندہ ڈھیر ہے اتنا. سب سے پہلے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بابا بلے شاہ جو کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ایک ٹائم کے اندر، جن کی جو مزار ہے وہ قصور کے اندر ہے، ان کا منگل والے دن انتقال ہوا، اور انتقال ہونے کے بعد جو وہاں کی خواتین تھیں انہوں نے بات شروع کر دی کہ یہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ تو جمعے کو فوت ہوتے ہیں. بھئی کہاں لکھا ہوا ہے ایسا کہ اللہ کا نیک بندہ وہ جمعے والے دن فوت ہوگا؟ نہیں، ایسا کوئی کانسیپٹ دین میں نہیں ہے. اس کی مرضی ہے، وہ جس شخص کو جب چاہے بلا لے اپنے پاس، اس کا دانا پانی ختم ہو اور اس کی روح قبض کر لی جائے. اس میں کوئی دن یا کوئی ٹائم ڈیسائیڈ نہیں ہے. لیکن خیر تو وہ کچھ خواتینوں نے بات کرنا شروع کر لے یہ تو اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کو منگل والے دن تو نہیں فوت ہونا چاہیے تھا، جمعے والے دن فوت ہونا چاہیے تھا. تو بابا بلے شاہ پھر وہ مرے ہوئے، مطلب ایک بندہ مرا پڑا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کر کے لے کے جا چکے ہیں. لیکن جب مائیوں کی بات سن رہا ہے وہ بابا بلے شاہ تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے اگر تمہیں منظور نہیں ہے کہ میں منگل والے دن مروں تو میں جمعے والے دن مر جاؤں گا. تو وہ پھر زندہ ہو گئے، 3 دن اور جی اور جمعے کو مر گئے. دوسری بات کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم یہ ہر چیز پہ قرآن پڑھ کے کیوں کھاتے ہو؟ تو ہم نے بولا قرآن پڑھ کے اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ کریں گے تو ثواب ملے گا. سر ہم آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ آپ قرآن پڑھ کے چیز کیوں کھاتے ہو،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी अल्लाह ताला का कलाम है। तो जब आप ये कलाम पढ़ के खा सकते हो तो आपको फिर 7-8 बंदों को बुला के एक बंदे पे बोझ डाल के उसके घर में कुछ उसको कहना कि ये पका लो वो पका लो, और फिर वो बेचारा अपनी जमा पूंजी में से बच्चों के पेट काट के अपना पेट काट के कुछ घर में बनाए, और वो बनाने के बाद आप लोगों के पेट भरे, मौलवी के घर अलग जाए, रिश्तेदारों को अलग दे, हालांकि उसकी बेसात और उसका दिल राजी नहीं था। तो अमाल तो नियत के ऊपर डिपेंडेबल है ना। तो ये जो तुमने रिवाज कायम किया हुआ है, ये जुमेरातें हैं और ये कुलखानियां और ये 40वें और ये बरसियां, एक बंदे की बेसात नहीं है, वो अपने आप की सांस को लेके बड़ी मुश्किल से चल रहा है, उस पर ये जो रिवाज डाल दिए हैं और अब बैठ के डिफेंड कर रहे हो कि कुरान पढ़ के कोई चीज खा लीजिए तो वो हलाल होती है। हमने कब कहा हलाल नहीं होती, लेकिन इस चीज को रिवाज बना लेना ये कौन सा हलाल काम है। और अगर कोई तुम्हारा रिश्तेदार या कोई जानने वाला ऐसे काम ना कर रहा हो कि वो बोले यार मैं तीसरा नहीं कर सकता, बेशक उसके हालात नहीं है, यार मैं जुमेरात नहीं कर सकता मेरे हालात नहीं है, 40वां नहीं कर सकता मेरे हालात नहीं है, मैं बरसी नहीं कर सकता मेरे हालात नहीं है, तो पता है उसमें क्या फतवा लगता है? अहले हदीस हो गया ये बंदा, देवबंदी हो गया, मुर्तद हो चुका है ये बंदा, ये दीन से बेजार हो चुका है और ये जो है गुस्ताख रसूल बन चुका है। तो ये टैग भी लगाने वाले यही मौलवी होते हैं। तो अब मुझे आप ये बता दें क्या ये दीन का हिस्सा है? यही बात ये बंदा कर रहा है सराय की जबान के अंदर। ये सर जलालुद्दीन हुसैन अल मरूफ मखदूम जहानिया जहानगश्त जी, ये वो बादशाह हैं जिनके 36 हज पैदल हैं, 6 हज अकबरी और 2 दफा सरकार की जो है जमीन की सैर है। और अच्छा। यही वो बादशाह हैं जिनको मौला अली का कदम मुबारक, चादर ततीर, रसूल पाक की दस्तार मुबारक, काली कमली, यानी ऐसे बहुत सारी चीजें जो सरकार को आज से 700 साल हिजरी पहले मदीने शरीफ से ये सब कुछ मिला गया था। उधर से लेकर फिर सरकार इंडिया शहर दिल्ली में गई। इंडिया शहर दिल्ली में एक जामिया मस्जिद थी जिसका किबला टेढ़ा था, तो सरकार ने उस मस्जिद का किबला भी सीधा किया और ये उसी मस्जिद के दीवार का टुकड़ा है जिसे बाहर निकाल के फिर ऊपर बैठ के इस बादशाह ने सवारी की। और ये वो सांप है जिस सांप का सरकार ने चाबुक बनाया हंटर दीवार को मारने के लिए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये बड़ी सरकार सुल्फ को शेर सैयद जलालुद्दीन सरकार के पोते हैं, उनका बेटा है सुल्तान सैदी अहमद कबीर, ये सरकार उनके बेटे। फिर साथ में इनके बेटे हैं महमूद नर नासरुद्दीन, जिनके आगे 25 बेटे हैं। 25 में से 11 की औलाद नहीं 14 की औलाद है, और जो 14 की औलाद है ना वो बड़े सगीर पाको हिंद में है। जो बुखारी सैयद कहलाते हैं, जो दीवान सैयद कहलाते हैं, वो फिर इस नासरुद्दीन सरकार के आगे औलाददार औलाद में से। जी सर। और ये मज़ार जो है ना बाद में तमीर हुई भी है, ये मुगलिया दौर में। अच्छा, ये मतलब मुगलिया दौर 15वीं सदी ईस्वी में बनाया गया है। ये पिलर का ये तकरीबन 500 साल पुरानी लकड़ी है जो अभी तक बिल्कुल सही सलामत खड़ी हुई है। यानी कुछ सारे यानी बहुत सारे पिलर अंदर चेंज हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है ना, छत वैसे की वैसे ठहरी है और यही पिलर जो है ना काफी पुराने ठहरे हैं। पुराने ठहरे हैं, ये वो पिलर है। ठीक है जी ये सारी फिल्मी कहानियां हैं, फिल्मी बातें हैं। कुछ जाहिल लोग ऐसे होंगे कि जो इतना इतना सफर करके इस मज़ार को देखने के लिए जाएंगे कि हम ऐसी हस्ती को देखें जो दीवारों पे सफर किया करती थी, सांप को चाबुक के तौर पे इस्तेमाल करती थी और दीवार को घोड़े के तौर पे। क्या नबी का घराना आपको इतना मजनून लगता है? क्योंकि ये हर दीवाने को, हर बेवकूफ को नबी के घराने से जोड़ देते हैं। आप देख रहे हैं जिस भी इंसान की ये ज्यादा करामत बयान करेंगे, जब आप उसके शजरे में घुसेंगे, उसके खून खानदान में घुसेंगे, ये उसका हिसाब किताब जाके नबी अलैहिस्सलाम के घराने के साथ जोड़ देंगे। वैसे है कितनी कमाल बात, 1400 साल पहले वाले दौर के अंदर भी ऐसी करामतें नहीं हुआ करती थी, टाइम ट्रैवलिंग नहीं हुआ करती थी। और अब जो 2025 वाला ये सन चल रहा है, आज के दौर में भी टाइम ट्रैवलिंग नहीं होती। जो बीच का दौरान है ना, इसी में सारे जादूगर के बच्चे आए हैं और जादू किया है और करिश्मा दिखाए हैं, उससे पहले और उससे बाद में नहीं। ये कैसी टोपीबाजी है? उस टाइम में क्योंकि वो हक वाले लोग जिंदा थे, आज जब कैमरे की इजाजत जिंदा है तो आपको कहानी नहीं कर सकता। क्या बात है, कितने चालाक और शातिर किस्म के लोग हैं जिनके हाथों में दीन को सौंपा हुआ है आप लोगों ने। बात तो सही है। अब आप इस बंदे से, इसके बनाने वाले के उसके सवाल कर लें, तौहीद के हवाले से कोई बात पूछ लें, कुरान मजीद के हवाले से कोई बात पूछ लें, कोई सवाल कर लें। जिस शख्सियत ने इस पूरी दुनिया को बनाया उसके बारे में, उससे रिलेट कोई सवाल पूछ लें, आपको जवाब दे जाए तो फिर मुझे बताइएगा। और इधर अपने नकली बाप के बारे में किस तरह से इसको एक एक चीज के बारे में पता है, क्योंकि यहाँ रोजी रोटी का जरिया। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा माशाल्लाह कि एक तो पहली बात कि लोग यहाँ पर चादर को लेकर के यूं 7 बार घूम रहे तवाब कर रहे हैं। जी खुदा के नाम से हर काम का आगाज करते हैं, बेशक भरोसा उसी पर और उसी पर नाज करते हैं। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से। सर आप रोइए मत माशाल्लाह। ये दमदार बेड़ा पार पूरी दुनिया पे दारों मदार है। जो कुछ मांगना है यहीं से मांग लीजिए, जो कुछ मांगना है यहीं से मांग लीजिए, सबकी मुरादें पूरी होगी। एक बार जालियों को छोड़ने के लिए यहाँ पर ठीक है वही उम्र पड़ी है माशाल्लाह, और यहाँ पे तो जालियों को भी एक बार छोड़ने के लिए धक्का लगा के छोड़ना है और जल्द करनी है। अब जब ये चीज हाईलाइट हो चुकी है, आप लोगों ने देख लिया है कि
کہ خانہ کعبہ کی طرح سے ایک پاگل بغلول پیر کی جو مزار ہے اس کا طواف کیا جا رہا ہے یہ سمجھ کے، اس کی جالی کو چوما جا رہا ہے یہ سمجھ کے یہ جالیاں خانہ کعبہ کی جو سنہری جالیاں ان سے افضل ہے، اور جو کچھ ہم یہاں مانگیں گے ہمیں مل جائے گا۔ چاچے کو دیکھا کس طرح سے رو رہے ہیں۔ آپ روئیے مت ماشاء یہ اللہ۔ دمدار بیڑا پر پوری دنیا پہ داروں مدار ہیں، جو کچھ مانگنا ہے یہیں سے مانگ لیجیے، جو کچھ مانگنا ہے یہیں سے مانگ لیجیے۔ لعنت ہے اس کی اس رونے کے اوپر، نعوذ باللہ۔ توحید کے مشرک لوگ ہیں یہ، توحید کے قاتل لوگ ہیں یہ۔ حیرانی ہو رہی ہے مجھے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہر ایک چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی۔